respected all dignitaries, teachers, and my dear students. A very warm good morning to one and all present here. With great joy and pride, we welcome you all to the Investiture Ceremony 2025 of St. John's Public School. This day marks a special beginning in the lives of our newly elected student leaders and above all, a moment of commitment. Today, they take on the mantle of responsibility with the confidence. John's Choir for the prayer. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons we fall. Showers of blessing. Welcome. I invite our respected principal, Mr. Babu Koikara, for welcome speech. Respected our Assistant Manager and Father Albin Pudisheri, our guest of honor, Lieutenant Colonel Vincent TV, our School Managing Secretary, Mr. Wagi Chuliparambil, dear teachers, parents, my dear loving children. Good morning. I saw your very smiling face. Why you are smiling? It is a formal recognition of your right, and we will be installing them formally today. We have taken, I don't know why there was a lot of canvassing or not. There was no difficulty. The leaders were elected unanimously. There was enough majority. I think most of you have voted very clear vision and clear idea whom to vote, who could be your head boy, who could be your head girl, and who could be a sports captain. And there was no doubt, there is no confusion. All well done. And today formally we are going to install them as the leaders of this academic year. Father is very much interested in the education field. I think he will be taking class today onwards to you. All day classes are assigned to him. He will be coming to your classes. He will be teaching also. So, he's interested. He's very much happy to join with us. So, Father, we are very happy to have you here to preside over this function. I welcome you, Father, to this function here. We have seen another personality, Lieutenant Colonel Vincent TV, the retired military officer. I think the people from Parpakara may be knowing well more than me. So he's from Parpakara. He's a very well-wisher to our institution. I'm very happy that he agreed to join with us to be the guest of honor of this function here. I welcome sir to this function here. Welcome you, sir. I formally welcome all the leaders, elected leaders of the school head boy, deputy head boy, head girl and deputy head girl, sports captain, deputy sports captain, and the 4 house captains and their deputy captains. These people will be the student pillars of this academic year. They will also be supporting and joining with the teachers and the management to execute the discipline of the school. They also will be guiding you and directing you in all the activities when you are coming out, going out, or coming inside, or assembly, or after assembly. When you are after the bell, when you are coming out, they will be there on the verandas, guiding you, keep you the discipline of the school here. I welcome all the leaders to this function here. Welcome you all. And dear students, you are privileged and fortunate to witness this occasion here.
Of course, other students also will be coming because we have limited space, so that's why we ask them to come till late. So I welcome all the students who are come over here. Welcome to this function here. We have a few parents also witnessing. The leaders, the parents also are here witnessing to this event here. Welcome the parents to this function here. Welcome all the teachers and non-teaching staff and everyone of this management and everybody who are one or other way supporting this institution and being part of this institution. Welcome all of you. Welcome to this function. Thank you. I welcome our Pilar Principal, Mr. Babu Koikara, in this investiture ceremony. And guide us forward, I now call upon our beloved Assistant Manager, Father Alvin Pudisheri, to give the presidential address. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നേ ദിവസത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ വിൻസെന്റ് സാർ, ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കുന്ന ബാബു സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് കുറച്ചുപേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കുറച്ചു പേർക്ക് അത് കുറച്ച് ടെൻഷന്റെ ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ 2025, 2026 കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സ്കൂളിനെ നയിക്കാനുള്ളവർ ഓരോ ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് ബോയ്, ഹെഡ് ഗേൾ, ക്യാപ്റ്റൻ, ഇവരെല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങളാണ്. ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വലിയ അച്ഛനാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത്. റാഫലസിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അച്ഛനൊരു കാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാണ്. ലീഡറിന്റെ സ്പെൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ക്യാൻ യു സ്പെൽ ലീഡർ? സ്പെല്ലിംഗ് LEADER. ലീഡറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓരോ സ്പെല്ലിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട്. അതർത്ഥം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അർത്ഥവൃത്താക്കാം. ലീഡറിന്റെ എല്ലിന് എന്ത് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക്? ഒരു ലീഡർ എന്തായിരിക്കണം? ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യാലിറ്റി കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ചേക്കാം. ലീഡർ എന്തായിരിക്കണം? ലീഡർ കേൾക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. വേണോ? കേൾക്കുക എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്താണ്? ലിസൺ. A leader should listen others. First one. A leader should listen others. ഈക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്? ഈക്ക് അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എംപവർ ദ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. അതായത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനെ ഒന്ന് എംപവർ ചെയ്യണം. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഡർ വന്നിട്ട് പറയും, ഇന്ന സ്പീച്ച് നീ തന്നെ പറയണം, ടീച്ചറെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം, ഇന്ന പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കണം, മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എംപവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഈക്കുള്ള വാക്ക് എന്തായിരുന്നു? എംപവർ. ഒരു 5 വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, L for listen, E for empower, A. Next word is that A. For A, I am giving a sentence like one word like active. Be active every time. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ ലീഡർമാർ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിരുന്ന, ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല, ഇപ്പൊ ലീഡർമാരോട് നോക്കിയാൽ ചിരിക്കാണ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറങ്ങരുത്. ബി ആക്റ്റീവ് എവറി ടൈം. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവാക്കി അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ, അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കേണ്ട ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം എ ലീഡർ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു? ആക്റ്റീവ്. L for listen, E for empower, A for active. അടുത്തത് D ആണ്. D എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഡിസിഷൻ പുറത്തോളം. ഈ ലീഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ മിണ്ടാതിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷൻ ടീച്ചർമാരെടുത്ത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുക. ടീച്ചറെ ഇവൻ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് അവന് വിഷമമായാലും യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് സേ ടു ടീച്ചേഴ്സ്. No, but then D stands for decision making.
അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇ. ഫോർ ഇ ഐ എം ഗിവിംഗ് അനദർ വേർഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, എൻകറേജ് അതേഴ്സ്. എൽ എന്തായിരുന്നു? റിപ്പീറ്റ്. എൽ ഫോർ ലിസൺ. ഇ empower. A active. D decision. Again E encourage. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിയാണ്, സ്പീച്ച് പറയാൻ അറിയില്ല, അതറിയില്ല ഇതറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ആര്? എ ലീഡർ. ആറിന് കൊടുക്കുക some more responsibility. അപ്പോൾ 6 വാക്കുകൾ, 6 അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്. L for listen, E for empower, A for active, D for decision, E for encourage, R for responsible. A leader should be more responsible ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻവിസ്റ്റേഷൻ സെറമണി നടത്തി അവരിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ലീഡേഴ്സ്, നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻസെന്റ് സാറിനെയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിങ്ങനെ വരണ വഴിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ TV-യിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വേഷവിധാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഫുൾ വേഷത്തിൽ, ഔദ്യോഗികമായ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുന്നേ? ആദ്യമായിട്ടല്ലേ? വളരെ കുറച്ച് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു 90% ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണം, എഞ്ചിനീയർമാർ വേണം, ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കുറേ പേരെയും നമുക്ക് വേണം. കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആർമിയിൽ ചില ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. കുഞ്ഞുനാളിലുള്ള ആഗ്രഹം അവരെ ഒരുപാട് നാൾ അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി അവസാനം റിട്ടയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിൻസെന്റ് സാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലായിട്ട് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻസെന്റ് സാറിനെ നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സാറിൻ്റെ നിപ്പവും ഭാവവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ നോക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ഈ വിൻസെന്റ് സാറ്. പക്ക ക്ലീനാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഫുൾ ക്ലീനാണ്. ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പല സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വഴി കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, ഷർട്ട് എന്താ അങ്ങനെ കിട്ടണേ, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരുടെ നിപ്പ്, ഭാവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി സാറിനെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. സാറിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വിൻസെന്റ് സാർ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റിന്, റാഫേൽ അച്ഛനും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, തുടർന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ രക്ഷപ്പെട്ട് ജയിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. മുകളിലോട്ട് പോയവർ തങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കണമെന്നും ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകലാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രീഫിഗറേഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലീഡർമാർ, ഇതിനു മുന്നും ഇവിടെ നമ്മുടെ ലീഡർമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി ബാഡ്ജൊക്കെ ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ ഇവരിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനും അങ്ങനെ നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ, നല്ലൊരു എയിമോട് കൂടി, വിഷനോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന നല്ല ലീഡേഴ്സായിട്ട് മാറാൻ ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ വർഷം പ്രത്യേകമായി ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you, Father.
Honored as our chief guest today, I now invite our chief guest for the inauguration and inaugural address. Now I invite our chief guest, Lieutenant Colonel Vincent TV, to speak a few words. Good morning to all. Respected Vigaria, Kachacha, Principal Babu sir, Secretary Varghese Chulliparbil, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഓഫീസിലുണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാഫ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. First of all, I congratulate all house representatives, captains of all houses today. Congratulations to all. Then house captains, all the classes. I'm very happy to know there are so many children volunteer for become the captains of the houses. There was tough competition. Then the able students become the leaders. So there is a high responsibility laid upon you, all the leaders. You are the shining star, role model of other students, especially the LKG pre-primary classes, because they are looking at you. So your behavior, your movements, your talk to seniors and student, teachers, principal, aged people, it should be respectfully and obedient and beloved and kind. I'm come to Malayalam. ഇന്ന് ഹൗസ് ലീഡേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങൾ. എന്നെ പല കുട്ടികളും അറിയും. എൻ്റെ നെയ്ബറായിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ ഈ സെൻറ് ജോൺസ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഇടവകയിൽ അതുപോലെ പറപ്പൂക്കൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. ഞാൻ ഈ PVS സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആർമിയിൽ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആർമിയിൽ ചേർന്നു. അപ്പോൾ 1989 ഞാൻ ആർമിയിൽ ചേർന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 6 മാസത്തെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ആണ് ആർമിയിലുള്ളത്. ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർമിയെ പറ്റി പലരും ഇതിൽ ആർമിയിൽ ചേരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ്. മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആർമി ഫോഴ്സസിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു ലോകം ചുറ്റി
പായ്വഞ്ചിയിൽ ലോകം ചുറ്റി വന്ന 2 ലേഡി കേഡറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നേവിയുടെ. അവർ കൊച്ചിയിൽ അവർ ആദരിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി ഒരു പായ്വഞ്ചിയിൽ അത്രയും ധീര വനിതകളാണ് അവർ. അപ്പോൾ ലേഡീസ് ഇപ്പോൾ വളരെ മുന്നിലാണ്. ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയും പെൺകുട്ടികൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാവണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മൊബൈൽ ഒരു ഫാക്ടറാണ് നിങ്ങളെ പിന്നോട്ടടിക്കാനും ഡിപ്രസ് ആവാനും ഒക്കെ. ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അപജയമാണ് ഇത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല, ഒന്നിനും നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ പറപ്പൂക്കര അത്ര അഫക്റ്റഡ് അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതൊക്കെ പോക്കറ്റുകളിലാണ് ഇത്. പല രൂപത്തിലാണ്, ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വർഷം വളരെയധികം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ DIG ഇന്നലെ ചാർജ് എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്, ലഹരിക്കെതിരെ എല്ലാ തരത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ലെവലിൽ. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ. നിങ്ങൾ തളർന്നു പോയാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവി പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായിട്ട് ഒന്നിനും അഡിക്റ്റ് ആവരുത്. ലഹരി, മൊബൈൽ, ഇതിനൊന്നും അഡിക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം എടുത്താലും, IAS ആകട്ടെ, IPS ആകട്ടെ, ഇപ്പൊ നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം, ഇവിടെ എല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. ആദ്യത്തെ 10 റാങ്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ് ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൺകുട്ടികൾ കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്നു. അവർക്ക് കുറച്ച് ചിലർ ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഭ്രാന്താണ്. ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനല്ലേ ഹോംവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ മൊബൈൽ റീൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അത് ചിലർക്ക് അതാണ്. സ്കൂളിൽ വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ മൊബൈൽ എടുത്തു. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് മൊബൈൽ അവൻ പഠിക്കാവും. പക്ഷെ അവൻ വീട്ടിൽ വാതിലടച്ചിട്ട് അവൻ്റെ റൂമിൽ ഇപ്പം വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി റൂമൊക്കെ ഉണ്ട്. പഴയ പോലെയല്ല, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് താഴെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച കാലഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ലേറ്റ് മരിച്ചുപോയ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അദ്ദേഹം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് താഴെ ഇരുന്നാണ് പഠിച്ചത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ വിറ്റാണ് ആളുടെ വീട്ടിലേക്കും ആളുടെ പോക്കറ്റ് മണിക്കും ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയത്. ആളുടെ പഠിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ കമ്മീഷൻ. അങ്ങനെ പഠിക്കുകയും അതേസമയം ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞര്, നമ്മുടെ ഏത് വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, വീട്ടിൽ ഇവിടുന്ന് ചെന്നിട്ട് 4 മണി വിട്ടു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പാരൻസ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്, വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ്. അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളാണ്, അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ ബയസ് ഇല്ല. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടുക്കള ഡൊമസ്റ്റിക് ഇതുകളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് പെൺകുട്ടികളുടെ ജോലിയാണ്, ഇത് ആൺകുട്ടികളുടെ ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗീയത ഇപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചു. ഏത് പണിയും ആർക്കും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഒരു അംബീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ വലുതായി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക. മാർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെറുതെ മാർക്ക് മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, അതുപോലെ
വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക, ഹരിത കേരളം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ചേച്ചിമാരൊക്കെ വന്ന് ഈ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പച്ച, മഞ്ഞ, പച്ച, ചുവപ്പ് അങ്ങനെ 2 ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഡ്രൈ വേസ്റ്റ്, ഒന്ന് സോളിബിൾ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആളുകളോട് ചെയ്യുന്ന വളരെ കടുത്ത അനീതിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണമേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്കൂളിലോ വീട്ടിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചുമയോ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ കമൻറ്റ് യു. അതാണ് വേണ്ടത്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുക. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഉപകാരമാണ്. വേസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, നിക്ഷേപിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിടുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതവിടെ വേസ്റ്റ് വഴിയിലിട്ടു, അപ്പം നമ്മൾ അത് എടുത്ത് അവനത് മാതൃകയാണ്. അപ്പം അവന് നാണക്കേടാണ്. അവൻ ഞാനിട്ട വേസ്റ്റ് അവൻ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. അപ്പം അതൊരു നാണക്കേടാണ്. അപ്പം ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അവനോട് കയർക്കാനോ നീ എന്താ അവിടെ ഇട്ട് അവനോട് തല്ലുപിടിക്കാനോ ഒന്നും പോണ്ട. നമ്മൾ ഒരു മാതൃകയാവുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ആയ ലീഡേഴ്സ്, യു ഷുഡ് ബി റോൾ മോഡൽ ടു അതേഴ്സ്. നിങ്ങൾ അവരോട് തല്ലുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കയർക്കാനോ ഒന്നും പോകരുത്. അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലീഡേഴ്സ്, ഹൗസ് ലീഡേഴ്സ്, ക്യാപ്റ്റൻ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ യുവർ ബിഹേവിയർ, യുവർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് ബി റോൾ മോഡൽ, എക്സാമ്പിൾ ടു അതേഴ്സ്. അതിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര അതർ ഫീൽഡിൽ, ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ആകട്ടെ, മ്യൂസിക് ആകട്ടെ, കായിക രംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവണം. നിങ്ങൾ വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഇപ്പം ഈ ബോഫോഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗണ്ണുകളൊക്കെ, അതുപോലെ ടയർ, വണ്ടികളുടെ ഈ ആർമിയുടെ ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടയർ, ബോഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വീഡനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഈ ആർമിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരോ ആർമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ റോൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ കോറുകളുണ്ട്. റെജിമെൻറ്റ്, ആർട്ടിലറി നിങ്ങളറിയാം ഗണ്ണാണ്. ഇങ്ങനെ വലിയ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ബാരൽ നീണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതില്ലേ ഗോള വെച്ചാൽ വലിയ ഇതാണ് വെടിയുണ്ട്. അത് ചെന്ന് അതൊരു ആംഗിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശത്രുവിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് വേണം. അതിനാണ് ആർട്ടിലറി എന്ന് പറയുന്നത്. EME വേറൊരു ഇതാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അവരാണ് ഈ വണ്ടികളുടെയും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇത് രണ്ടും അവരുടെ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാർക്കും ആർമി, എയർഫോഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അത് ആർമി സപ്ലൈ കോർ എന്ന് പറയും, ASC. ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. AOC, ആർമി ഓർഡിനൻസ് കോർ, EME, ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്ടിലറി, ഇൻഫൻട്രി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കാലാൾപ്പട എന്ന് പറയും. അതായത് നടന്നാണ് അവർ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ അവരാണ് ആദ്യം പോയിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഗിലിലൊക്കെ ആ പിക്ചർ കണ്ടു കാണും. ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് വേറെ മലമുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് ഇൻഫൻട്രി എന്ന് പറയും. അവരാണ് ശരിക്കും റിയൽ ആർമി. അവരാണ് യുദ്ധം, അവരുടെ ജോലിയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക, അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുക, പുതിയ മോഡേണൈസേഷൻ, ലേറ്റസ്റ്റ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, അതിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് അവിടെ ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ ടാർഗറ്റ് അറിയാം, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഈ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ക്യാമ്പുകൾ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ക്യാമ്പുകളാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. അതിൽ ഒരു വലിയൊരു 95% നമ്മൾ വിജയിച്ചു. ഒരുപാട് 10-20 ടെററിസ്റ്റ് ക്യാമ്പുകൾ അത് അടിച്ച് തകർത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് അവര് ഈ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടില്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത്. ജമ്മു കാശ്മീർ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ്, ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബ്, ഹിമാചൽ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ഈ 3 സ്റ്റേറ്റാണ് വടക്ക്. നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഇതില്ല, ഈ വേലി ഫെൻസിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫെൻസിങ് പല സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ ഈ കന്നുകാലികളൊക്കെ കയറിയിട്ട് അത് പൊട്ടി ലൂസ് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുവഴി അവർ നമ്മുടെ BSF-കാരാണ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. BSF അത് ആർമി അല്ല, ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അവരാണ് ശരിക്കും ബോർഡറിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ കാക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നിലാണ് ആർമി വരുന്നത്. അപ്പോൾ BSF-കാരുടെ കൺവേർട്ടിച്ച് അവർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിലൊക്കെ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഹൈഡ് ഔട്ട്സ്, ഒളിത്താവളങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് പിന്നെ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗഡിൻ്റെ കൂടെ ടൗണിലോ സിറ്റിയിലോ വന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചാവേർ എന്ന് പറയും, അതായത് സൂയിസൈഡ് സ്ക്വയർ, സ്വയം മരിക്കും, കുറേ പേരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ബോംബോ ഗ്രനേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയും, അതായത് ഈ കടന്ന് കയറുന്നത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജമ്മു കാശ്മീരിൽ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്നവർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നായിരിക്കും, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ്, തജാക്കിസ്ഥാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഈ പുവർ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ധനസഹായം തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ അവർ അവരുടെ രാജ്യം വിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാടക കൊല്ലാളിയെ പോലെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ തടയുകയാണ് BSF, CRPF, സശസ്ത്ര സീമാബൽ, SSB, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകളുണ്ട് ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ. അപ്പോൾ 6 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ തരും, നമ്മൾ ഏത് ഇതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ മെക്കാണ്, വണ്ടികളുടെ റിപ്പയർ ആണ്. അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ, വലിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ്. അവിടെ ഒരുപാട് ഒരു ബാച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻജിനീയറാണ്. അപ്പം എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം എഴുതി പിന്നെ 5 ദിവസത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? SSB. അത് ഇന്ത്യയിൽ 5 സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിട്ടേൺ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അവർ SSB അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ വിളിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ അത് 5 ദിവസത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. അതിൽ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി, ഫിസിക്കൽ, അതുപോലെ നമ്മുടെ റീസണിങ്, നമുക്കൊരു ടാസ്ക് തന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻലി സൈക്കോളജിയാണ്. അപ്പോൾ സൈക്കോളജി കുറച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള PSCO അല്ലെങ്കിൽ SSCO പോലുള്ള ടെസ്റ്റ് അല്ല, അത് കുറച്ച് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഗൈഡുകളുണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആർമി തന്നെ പല സ്കൂളുകളിൽ, കോളേജ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് ഇതിനെ ഇന്നോവേഷൻ, ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ വേണ്ട ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കാണുക,
ആർമിയെ പറ്റി, ആർമിയുടെ സർവീസ് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ 5 ദിവസത്തെ പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ടെസ്റ്റാണ് അവിടെ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, ഇതെല്ലാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഫൈനലി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ എഴുതാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതാം. ഒരു ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റോറി, ഒരു ഫോട്ടോ ഇടും. എന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റത്തേക്ക് അത് നമ്മളെ കാണിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും അടുത്ത 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അപ്പോൾ അതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ടൈം ഫാക്ടറാണ്. 10 സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ 3 മിനിറ്റിൽ അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റോറി പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറയും സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി എഴുതും. അതിന് സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. പിന്നെ വേറെ ഇതുള്ളത്, ചില വേർഡുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പ്രൊജക്ടറിൽ. ഇപ്പോൾ മദർ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതണം. അങ്ങനെ 60 വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഗാർഡൻ, സിസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെരി ഇൻസ്റ്റൻസ് വാട്ട് യു ഹാവ് കമ്മിങ് ടു യുവർ ബ്രെയിൻ, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജോട്ട് ഡൗൺ. 2 ലൈനായിരിക്കും, 1 ലൈനായിരിക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ സമയമില്ല. 60 വേർഡ് 30 സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ 1 by 1 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം മിസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, SRT എന്ന് പറയും. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാട്ടിൽ കൂടെ പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പുലി വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ണട വെച്ച മോൻ്റെ പേരെന്താ? നിന്റെ ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു പുലി വന്നു. അപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്റെ ഐഡിയയിലുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു. നീ ഓടും. ഓടി ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിക്കയറി നമ്മളെ സേഫ് ആക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു കറക്റ്റ് ആൻസറാണ്. ഇതിങ്ങനെ 3 കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതാണ്. പിന്നെ ചിലരിങ്ങനെ ബ്ലഫ് അടിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുലിമുരുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ അവിടെ. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലല്ല. ഇങ്ങനെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാൻ രസമായിരിക്കും, പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ജീവനം കൊണ്ട് ഓടും. അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആർമിയുടെ, നേവിയുടെ, എയർഫോഴ്സിൻ്റെ SSB എക്സാമിൽ നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റിയാണ്. ഈ റിയൽ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. നമ്മളിങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവനിൽ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല, അപ്പോൾ റിജക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി കാണിക്കണം അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ SRT, വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ്, പിന്നെ നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. എന്നെ പറ്റി എൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണ്, എൻ്റെ മൈനസ് പോയിന്റ് എന്താണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതല്ല, അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ എഴുതണം എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതല്ല. പിന്നെ വാട്ട് അതേഴ്സ് സേ അബൌട്ട് മീ, നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിൻ്റെ പാരൻസ് നിന്നെ പറ്റി എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് പറയുമോ, നീ അങ്ങനെയല്ലടാ, നീ ഇങ്ങനെയല്ല, നിനക്ക് ഈ കുറവുണ്ട്, ആ കുറവുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് നമുക്കറിയാം. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിൽ ഈ കുറവുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയണം. കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് സ്വിമ്മിങ്, ഇല്ലേ? ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയാം? സ്വിമ്മിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട്, സ്വിമ്മിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. പഠിക്കും നമ്മൾ ഒരു റിങ് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പൂളിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിങ്ങുമ്പോൾ പിടിച്ച് റൗണ്ടിലുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കണം. സൈക്ലിംഗ് അറിയാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട്? സൈക്ലിംഗ് അറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സൂപ്പർ. അപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സൈക്ലിംഗ് അറിയാത്തവരൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കണം. നമ്മുടെ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സിൽ അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് അവിടെ സ്വിമ്മിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളണ്ടിയറായിട്ട് പോയിട്ട് സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സിനിമ കാണാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകാനും ഒക്കെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലത് എന്താ? നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കുക, സൈക്ലിംഗ് പഠിക്കുക. ഇനി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏജ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സംഗതികളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറെ ഇതിലൊന്നും ചേർന്നില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഓർഡിനറി മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഇതിന് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. 5 ദിവസത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. അതിന് നമുക്ക് കോച്ചിങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേജർ റിവി എന്ന ആളെ പറ്റി കേട്ട് കാണും. ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആൾ തൃശ്ശൂരുണ്ടെന്നറിയില്ല, എറണാകുളത്തുണ്ട്. തൃശ്ശൂരും എൻ്റെ അറിവിൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം കോച്ചിങ് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സിൻ്റെ 3ൻ്റെയും SSB ഒന്നാണ്. SSB സെൻറ്ററുകൾ 5 സ്ഥലത്ത്. അതിൽ ആർമിയുടെ ഉണ്ടാവും, നേവിയുടെ ഉണ്ടാവും, എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആർമിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നേവിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എയർഫോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിലെ മാർക്കും നമ്മുടെ SSBയിലെ പെർഫോമൻസും വെച്ചിട്ട് അവർ അലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആർമി ഈ ലൈഫിൽ, ഫോഴ്സസ് ലൈഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വരും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന നാട്ടിലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ലൈഫാണ്. എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ആയാൽ മാത്രം പോരാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചച്ഛൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ അതിനും കുട്ടികൾ വേണം, യുവാക്കൾ വേണം. നിങ്ങൾ +2 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർമിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻട്രി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് റിട്ടേൺ ഇല്ല. ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് SSB മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ. അതുപോലെ NCC ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്കൂളിലും NCC വരാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് NCC യൂണിറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ +2 വേറെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ NCC ഉണ്ടെങ്കിൽ +2ലാണ് ആക്ച്വൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഇതെല്ലാം പാകപ്പെടുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ NCC ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. NCCയിലെ C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ABC, A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു എക്സാം, B ഒരു വേറൊരു എക്സാം. C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ പാസ്സായാൽ C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ആ C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് SSB അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റിട്ടേൺ എക്സാം എഴുതണ്ട. പിന്നെ NCC നല്ലതാണ്, നമുക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ പല ഇതുകൾക്കും NCC ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു +പോയിന്റ് ആണ്, ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ NCCയിൽ ചേരാൻ NSS നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം, നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം. NSS വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കുക, അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതുകൾ കയറി റോഡിൻ്റെ വീതി കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കും. അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗം കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുപോലെ ഇത് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട്
ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഇടാനുള്ള സൗകര്യം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓവർ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പട്ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് എത്ര പേര് ആർമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സ് നേവിയിൽ ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്? കൈവയ്ക്കുക. കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ആവാനാണോ അതോ എഞ്ചിനീയർ ആവാനാണോ? ഡോക്ടർ ആവാൻ എത്ര പേരാ? കുറച്ച് പേരുണ്ട്. എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറച്ച് കുറവാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അങ്ങനെയുള്ള ഇത് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിലും ആർമി, എയർഫോഴ്സ്, നേവിയിൽ, BSF, CRPF എല്ലാം നല്ല നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. IndianArmy.in അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ www.indianarmy.in എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർമി, എയർഫോഴ്സ്, നേവിനെ പറ്റി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കുക, എനിക്ക് ഏതിലാണ് താല്പര്യം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഈ സന്ദർഭം നമ്മൾ മൊബൈലിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും ക്രിക്കറ്റിലും ഒക്കെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുക, മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യണം. പഠിപ്പ് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാൻ ആക്കുന്നത് എല്ലാം ഓൾറൗണ്ട് ഇതാണ്. ഓൺലി അക്കാഡമിക് പഠിപ്പ് A+ മാത്രം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് സ്കൂൾ ഭാരവാഹികളോടും കൊച്ചച്ചനോടും വികാരിച്ചനോടും പ്രിൻസിപ്പലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ദിവസം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് എനിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ അറിയണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നല്ല നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ മറ്റു സ്കൂളുകൾക്ക് മാതൃകയാകാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your valuable presence and motivating words. It remains as of the trust and confidence that we repose in our newly elected cabinet. Our students standing here today are on the brink of a new chapter in their lives. This ceremony, where the newly elected leaders take their oath, will be a gracious and memorable moment for all of us. We witness the emergence of new leaders. Now I invite our newly elected school prefects to receive their duties and responsibilities. Now I would like to request all the dignitaries on the dais to do the honor by presenting sashi, badges and the school flag to the newly elected school council. Father Albin Pudishiri to hand over the flags, symbols of their duties and responsibilities towards the school and society. School standards. School attention. Clear. March and march.
Now, flag holder Cameo Calipti Biju of Standard 9 will hand over the school flag to our assistant manager, Father Albin Pudiseri. To begin with the prestigious investiture ceremony, we proudly welcome the school head boy, Master Naval Tejas of Class 9. With grace and confidence, he is marching forward to receive his sash and badge from our esteemed Chief Guest, Lieutenant Colonel Vincent TV. I request our Assistant Manager, Father Albin Pudiseri, to hand over the flag. Congratulations, Master Naval Tejas. We now have the school head girl, Kumari Tara Polo, Standard 9, trailing the floor with a radiant smile and charming personality to receive her sash and badge from Chief Guest. All the best, Tara Pol. Now the newly elected Deputy Head Boy, Master Harry Denny of Standard 8, a calm and quiet personality, is stepping forward to the dais to receive his sash and badge from our Chief Guest. Congratulations, Master Harry Denny. Deputy Head Girl Leah Peter of Standard 8, an enthusiastic girl walking forward to the dais to receive the badge from our Chief Guest. Congratulations, Leah Peter. Next, Sports Captain. Now with great pride, we welcome Master Joseph Anthony AJ of Class 9. An enthusiastic and energetic sports star of St. John's Public School as he steps forward to receive the sash and badge of the sports captain from our Chief Guest. Best wishes, Joseph Anthony. Here comes Julia John of Standard 9, energetic and talent girl stepping forward to the dais to receive her badge of the sports from our Chief Guest. Best wishes, Julia. Next, House Captains and Vice Captain, Red Ruby House, Flag Bearer, Phoenix Lipson will hand over the flag to Assistant Manager, Father Albin Pudiseri. Placard holder, Sania K. Simon will stand near the dais. Red Ruby Captain, Master Akhil Krishna PR of Standard 9, a young leader with pleasing personality, he is walking proudly to the dais to receive the badge and sash of captain from our Chief Guest. Now he will receive from our Assistant Manager. He will receive the flag from our Assistant Manager. Congratulations, Master Akhil Krishna. Vice Captain of Red Ruby, Kumari Anugrahati Tijo of Standard 9, an enthusiastic girl stepping forward to the dais, receive her badge of Vice Captain from the Chief Guest. All the best, Anugraha. Next, Blue Diamond.
Flag bearer Lenin Prince of Standard 8 will hand over the flag to the assistant manager. Placard holder Selim Rilfi Edithan of Standard 7 will stand near the dais. Blue Diamond Captain Levin Lindu of Standard 8, an energetic boy moving forward to the dais to receive the sash and badge of Captain from our Chief Guest, Lieutenant Colonel Vincent Chiri. I request our Assistant Manager, Father Alvin Pudisheri, to hand over the flag. Vice Captain of Blue Diamond, Kumari Nandahara CN of Standard 9, charming girl, moving forward to receive the dice, to receive the badge from our Chief Guest. Congratulations, Nandahara. Next, Yellow Sapphire, flag bearer, Aryan Sriji of 8 will hand over the flag to our assistant manager, Father Alvin Pudisheri. Placard holder, Gracelet Paulson of Standard 9 will stand near the dais. Yellow Sapphire Captain Master Snehin C. Shivadas of Standard 9, a pleasing personality moving forward to the dais to receive his sash and badge of Captain from Chief Guest. I request Assistant Manager Father Alvin Pudisheri to hand over the flag. Congratulations, Negin. Vice Captain of Yellow Sapphire, Kumari Badrangi Ajit of Standard 8, a talented girl walking forward to receive a badge from our Chief Guest. Best wishes, Badrangi Ajit. Next, Green Emerald House flag bearer Akshit Sebi of Standard 9 will hand over the flag to our assistant manager. Placard holder Sana Krishna Yennal of Standard 8 will stand near the dais. Master Abel Jose of Standard 9, Captain of Green Emerald, pleasing personality walking forward to the dais to receive the sash and badge of Captain from our Chief Guest. Congratulations, Abel Jose. I request our Assistant Manager, Father Alvin Pudisheri, to hand over the flag. Vice Captain of Green Emerald House, Kumari Alvia Shaijan of Standard 9, an enthusiastic girl stepping forward to the dais to receive the badge from our Chief Guest. Congratulations, Alvia. Then after that, our principal will hand over the mic to our head boy, Naval Tejas. I promise to lead my house with integrity, honesty, and compassion. I vow to work together to promote a culture of kindness, empathy, and inclusivity. I pledge to respect and support my teachers, peers, and school staff and strive for excellence in all that I do. I promise to be a role model and inspiration to others and to make our school
a place of pride and excellence. I take this oath with pride and commitment, and I promise to fulfill my responsibilities as house leader to the best of my abilities. Thank you. Thank you, Naval teachers. Now, photo session. Of our school, I take this opportunity to say a big thank you to all who made today's investiture ceremony special. First of all, I thank our chief guest, Lieutenant Colonel Vincent Chini, for your valuable time and inspiring words. Thank you, sir. A heartfelt thanks to our assistant manager, Father Alvin Kudsheri, for your presence and support. Thank you, Father. To our principal, thank you for guiding us always. Thank you, sir. A big thank you to all our teachers and non-teaching staff for your help and support in making this event a grand success. We offer our warmest congratulations to all the leaders. We are proud of you. Thank you, my dear students. Thank you all of you once again. Thank you, Shyama ma'am. Jum